पतित जन पावनी सूर्य सरिता समी अधमोधारिणी आत्मसिद्धि। जन्म जन्मांतरो जानता जोगिये आत्म अनुभव बड़े आज दीदी। भक्त भगीरथ समा भाग्यशाली महाभव्य सौभाग्यनी वीणदीधी। चारुतर भूमिना नगर नडियादमा पूर्ण कृपा प्रभुए करीती। याद नदीनी धरे नाम नडियादपण चरण चूमी महापुरुषोना। परम कृपाळुनी चरण रज संतनी भक्ति भूमि हरे चित्त सौना। समीप रही एक अंबालाले तही भक्ति करी दीप हाथे धरीने। एक कल में करी पूरी कृपाळुए आसोवद एक में सिद्धि जीने। आसुवद एक में सिद्धि जीने। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुखनन समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન। વર્તમાના કાળમાં મોક્ષ માર્ગ બોલો વિચારવા આત્માર્થને ભાગ્ય અત્ર ગોપ્ય। કોઈ ક્રિયાજળ થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો કરુણા ઉપજે જોઈ। બાહ્ય ક્રિયામાં રાજતા અંતર્ભેદન કાય જ્ઞાન માર્ગ નિષેધતા તે ક્રિયા જડાહી। બંધ મોક્ષ છે કલ્પના ભાખે વાણી માય વર્તે મોહાવેશમાં શુષ્ક જ્ઞાની તે आई। वैराग्यादि सफल तो जो सहातम ज्ञान ते मजातम ज्ञाननी प्राप्ति तणा निदान। त्याग विराग न चित्त मा थाय न तेने ज्ञान अटके त्याग विराग मा तो भूले निज भान। ज्या ज्या जे जे योग छे तहाँ समझवू ते त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जने। सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दे निज पक्ष पामे ते परमार्थ ने निज पदनो ले लक्ष्य। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग्य। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार एवो लक्ष्य थया विना उगे न आत्म विचार। सद्गुरु ना उपदेश वन समझाय न जिन रूप समझावण उपकार शो समझे जिन स्वरूप। आत्मादि अस्तित्व ना जेह निरूपक शास्त्र प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। अथवा सद्गुरु एक कहा जे अवगाहन काज ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष पाम्या एम अनंत छे भाख्यो जिन निर्दोष। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाय अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो थाय। स्वच्छंद मता ग्रहत जीवर्ते सद्गुरु लक्ष्य समकित तेने भाख्યું कारण गणी प्रत्यक्ष। मानादिक शत्रु महानिच्छंदे न मराय जाता सद्गुरु शरण मा अल्प प्रयासे जाय। जे सतगुरु उपदेश थी पाम्यो के ज्ञान गुरु रया छदमा स्पंद विनय करे भगवान। एवो मार्ग विनय तणो भाख्यो श्री वितराग मूळ हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य। असदगुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काय महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भवजल माही। होय मुमुक्षु जीवते समझे यह विचार होय मतार्थी जीवते अबड़ो ले निर्धार। होय मतार्थी तेहने थाय ना आत्म लक्ष्य ते मतार्थी लक्षणो अहि क्या निरपक्ष। बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं ते माने गुरु सत्य अथवा निष्कुल धर्म ना ते गुरु माज ममत्व। जे जिन देह प्रमाण ने समोसरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिन नु रोगी रहे निज बुद्धि। प्रत्येक सद्गुरु योग मा वर्ते दृष्टि विमुख असदगुरु ने दृढ़ करे निजमानार्थे मुख्य। देवादि गति भंग मा जे समझे श्रुत ज्ञान माने निजमत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। लह्यु स्वरूपन वृत्ति नु ग्रह्यु व्रत अभिमान ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। अथवा निश्चय नय ग्रहे मात्र शब्द निमाय लोपे सद्व्यवहार ने साधन रहे तथा। ज्ञान दशा पामे नहीं साधन दशा नकाई पामे तेनो संग जे ते बूढ़े भव माही। ए पंजीव मतार्थ मा निजमानादिकाश पामे ने परमार्थ ने अनधिकारी माज। नहीं कषाय उपशांतता नहीं अंतर वैराग्य सरलपणु न मध्यस्थता ए मतार्थ दुर्भाग्य। लक्षण कहा मतार्थिना मतार्थ जावा काज हवे कहूँ आत्मार्थिना आत्मा अर्थ सुख साज। आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होय बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोय। प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति नो घणे परम उपकार तृणे योगे कत्वथी वर्ते आज्ञाधार। एक होय तण काल मा परमारत्नो पन प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समन। एम विचारी अंतरे शोधे सद्गुरु योग काम एक आत्मार्थ नु बीजो ने मन रो। कषाय नियोग शांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे के प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास। दशा नहीं भी ज्यां सुधी जीव लहे नहीं जोग मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रो। आवे जाए वी दशा सद्गुरु बोध सुहाय ते बोधे सुविचारणा त्या प्रगटे सुखदाय। ज्या प्रगटे सुविचारणा त्या प्रगटे निज ज्ञान जे ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण। उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाय गुरु शिष्य संवाद थी भाको षटपदाहि। आत्मा छे ते नित्य छे करता निष्कर्म छे भोगता वળી मोक्ष छे मोक्ष उपाय सुधर्म। षटस्थानक संक्षेप मा षट दर्शन पंटे समझावा परमार्थ ने कया ज्ञानीए। नथी दृष्टि मा आवथो नथी जणातु रूप बीजो पण अनुभव नहीं तेथी न जीव स्वरूप। अथवा देह ज आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण मिथ्या जुदो मानवो नहीं जुदो एंधान।
વળી જો આત્મા હોય તો જણાય તે નહીં કેમ જણાય જો તે હોય તો ઘટપટાદી જે માટે છે નહીં આત્મા મિથ્યા મોક્ષ ઉપાય અંતર શંકા તણો સમજાવો સદુપાય ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન પણ તે બંને ભિન્ન છે પ્રગટ લક્ષણે ભાન ભાસ્યો દેહાધ્યાસથી આત્મા દેહ સમાન પણ તે બંને ભિન્ન છે જે નસીને મ્યાન જે દ્રષ્ટા છે દ્રશ્યનો જે જાણે છે રૂપ અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે જીવ સ્વરૂપ છે ઇન્દ્રિય પ્રત્યેકને નિજ નિજ વિષયનું જ્ઞાન પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પણ આત્માને ભાન દેહ ન જાણી દેહને જાણીને ઇન્દ્રિય પ્રાણ આત્માની સત્તા વડે દેહ પ્રવર્તે જાણ સર્વ અવસ્થાને વિષય ન્યારો સદા જણાય પ્રગટ રૂપ ચૈતન્યમય એંધાણ સદાય ઘટપટાદી જાણતું તેથી તેને માન જાણનાર તે માન નહીં કહીએ કેવું જ્ઞાન પરમ બુદ્ધિ કૃષ્ણ દેહમાં સ્થૂળ દેહ મધ્ય અલ્પ દેહ હોય જો આત્મા ઘટે નામ વિકલ્પ જડ ચેતનનો ભિન્ન છે કેવળ પ્રગટ સ્વભાવ એક પણ પામે નહીં ત્રણેય કાળ વૈભાવ આત્માની શંકા કરે આત્મા પોતે આપ શંકાનો કરનાર તે અજ્રજેહમાં આત્માના અસ્તિત્વના આપે કયા પ્રકાર સંભવ તેનો થાય છે અંતર કરે વિચાર બીજી શંકા થાય ત્યાં આત્મા નહીં અવિનાશ દેહ યોગથી ઉપજે દેહ વિયોગે નાશ અથવા વસ્તુ ક્ષણિક છે ક્ષણે ક્ષણે પલટાય અનુભવથી પણ નહીં આત્મા નિત્ય જણાય દેહ માત્ર સંયોગ છે વળી જડ રૂપી દ્રશ્ય ચેતનના ઉત્પત્તિ લય કોના અનુભવ વશ્ય જેના અનુભવ વશ્ય ઉત્પન્ન લયનું જ્ઞાન તેથી જ વિના વિના થાય ન કેમે ભાવ જે સંયોગો દેખીએ તે અનુભવ દ્રશ્ય ઉપજે નહીં સંયોગથી આત્મા નિત્ય પ્રત્યક્ષ જડથી ચેતન ઉપજે ચેતનથી જડ થાય એવો અનુભવ કોઈને ક્યારે કદી ન થાય કોઈ સંયોગોથી નહીં જેની ઉત્પત્તિ થાય નાશ ન તેનો કોઈમાં તેથી નિત્ય સદાય ક્રોધાદિત તમ્યતા સર્પાદિક નિમાય પૂર્વજન્મ સંસ્કાર તે જીવ નિત્યતા ત્યાં આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે પર્યાય પલટાય બાળાદિ વૈત્રણ્યનું જ્ઞાન એકને થાય અથવા જ્ઞાન ક્ષણિકનું જે જાણી વધનારો તે ક્ષણિક નહીં કર અનુભવ નિર્ધાર ક્યારે કોઈ વસ્તુનો કેવળ હોય ન નાશ ચેતન પામે નાશ તો કેમાં ભય તપાસ કરતા જીવન કર્મનો કર્મ જ કરતા કર્મ અથવા સહ સ્વભાવ કા કર્મ જીવનો ધર્મ આત્મા સદા સંગને કરે પ્રકૃતિ બંધ અથવા ઈશ્વર પ્રેરણા તેથી જીવ બંધ માટે મોક્ષોપાયનો કોઈ ન હેતુ જણાય કર્મ તણું કરતાપણું કાને કાને જાય હોય ન ચેતન પ્રેરણા કોણ ગ્રહે તો કર્મ જળ સ્વભાવ નહીં પ્રેરણા જો વિચારી ધર્મ જો ચેતન કરતું નથી તથા તો કર્મ તેથી સસ્વભાવ નહીં તેમજ નહીં જીવ ધર્મ કેવળ હોતા સંગ જો ભાસત અને ન કેમ અસંગ છે પરમાર્થથી પણ નિજ ભાને તે કરતા ઈશ્વર કોઈને ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ અથવા પ્રેરક તે ગણે ઈશ્વર દોષ પ્રભાવ ચેતન જો નિજ ભાનમાં કરતા આપ સ્વભાવ વર્તે નહીં નિજ ભાનમાં કરતા કર્મ પ્રભાવ જીવ કર્મ કરતા કહો પણ ભોગતા નહીં સોય શું સમજે જડ કર્મ કે ફળ પરિણામી હોય ફળદાતા ઈશ્વર ગણે ભોગતાપણું સધાય એમ કહે ઈશ્વર તણું ઈશ્વરપણું જ જાય ઈશ્વર સિદ્ધ થયા વિના જગત નિયમ નહીં હોય પછી શુભાશુભ કર્મના ભોગ્ય સ્થાન નહીં કોઈ ભાવ કર્મ નિજ કલ્પના માટે ચેતન રૂપ જીવ વીરની સ્ફૂર્ણા ગ્રહણ કરે જડધૂ ઝેર સુધા સમજે નહીં જીવ ખાય ફળ થાય એમ શુભાશુભ કર્મનું ભોગતાપણું જણાય એક રાગ ને એક રૂપે આદિ જે ભેદ કારણ વિના ન કાર્ય તે જ શુભાશુભ વેદ્ય ફળદાતા ઈશ્વર તણીએ એમાં નથી જરૂર કર્મ સ્વભાવે પરિણમે થાય ભોગથી દૂર તે ભોગે વિશેષના સ્થાન દ્રવ્ય સ્વભાવ ગહન વાચે શિષ્ય કઈ સંક્ષેપે સા કરતા ભોગતા જીવ હો પણ તેનો નહીં મોક્ષ વિદ્યો કાળ અનંત પણ વર્તમાન છે દોષ શુભ કરે ફળ ભોગવે દેવાદિ ગતિમાય શુભ કરે નરકાદિ ફળ કર્મ રહિત ન ક્યાંય જેમ શુભાશુભ કર્મ પદ જાણ્યા સફળ પ્રમાણ તેમ નિવૃત્તિ સફળતા માટે મોક્ષ સુજાન વિદ્યો કાળ અનંત તે કર્મ શુભાશુભ ભાવ તે શુભાશુભ છેદતા ઉપજે મોક્ષ સ્વભાવ દેહાદિક સંયોગનો આત્યંતિક વિયોગ સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વત પદે નિજ અનંત સુખ ભોગ હોય કદાપી મોક્ષ પદ નહીં અવિરોધ ઉપાય કર્મો કાળ અનંતના સાથે છેદ્યા જાય અથવા મત દર્શન ઘણા કહે ઉપાય અનેક તેમાં મત સાચો કયો બને ને હવે કઈ જાતિમાં મોક્ષ છે કયા વેશમાં મોક્ષ એનો નિશ્ચય ના બને ઘણા ભેદે દોષ તેથી એમ જણાય છે મળે ન મોક્ષ ઉપાય જીવાદી જાણ્યા તણો શોક કારજ થાય પાંચે ઉત્તરથી થયું સમાધાન સર્વાંગ સમજુ મોક્ષ ઉપાય તો ઉદય સદભાગ્ય પાંચે ઉત્તરની થઈ આત્મા વિશે પ્રતીત થશે મોક્ષોપાયની સહજ પ્રતીત તેરી કર્મ ભાવ અજ્ઞાન છે મોક્ષ ભાવ નિજવાસ અંધકાર અજ્ઞાન સમનાશે જ્ઞાન પ્રકાશ જે કારણ બંધના દેહ બંધનો પણ તે કારણ છે દશા મોક્ષ પંથ ભવન રાગ દ્વેષ જ્ઞાને મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ થાય નિવૃત્તિ જે હતી તે જ મોક્ષનો પંથ આત્મા સચૈતન્યમય સર્વાભાસ રહી જેથી કેવળ પામીએ મોક્ષ પંથ તેરી કર્મ અનંત પ્રકારના તેમાં મુખ્ય આઠ તેમાં મુખ્ય મોહની હણાય તે કહું પાઠ કર્મ મોહનીય ભેદ બે દર્શન ચારિત નામ હણે બોધ વિતરાગતા ચુક ઉપાયામ કર્મ બંધ ક્રોધાદિથી હણે ક્ષમાદિગતે પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વને એમાં શો સંદેહ છોડી મત દર્શન તણો આગ્ર તેમ વિકલ્પ કહ્યો માર્ગા સાધશે જન્મ તે હનાલ ષટપદના ષટ પ્રશ્ન તે પૂછા કરી વિચાર તે પદની સર્વાંગતા મોક્ષ માર્ગ નિર્ધાર જાતિ વેશનો ભેદ નહીં કહ્યો માર્ગ જો હોય સાધે તે મુક્તિ લહે એમાં ભેદ ન કોઈ
કશાયની ઉપશાંતતા માત્ર મોક્ષ અભિલાષ ભવે કેદંતરદયા તે કહીએ જિજ્ઞાસ તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ બોધ તો પામે સંકીતને વર્તે અંતરશો મત દર્શનાગ્રહ તજી વર્તે સદગુરુ લક્ષ લહે શુદ્ધ સંકીત તે જેમાં ભેદ ન પક્ષ વર્તે નિજ સ્વભાવનો અનુભવ લક્ષ પ્રતીત વૃત્તિ વહે નિજ ભાવમાં પરમાર્થે સંકેત વર્તમાન સંકેત તે ટાળે મિથ્યાભાસ ઉદય થાય ચારિત્રનો વીતરાગ પદવાસ કેવળની સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન કહીએ કેવળ જ્ઞાન તે દેહ જતા નિર્વાણ કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા શમાય તેમ વિભાવનાદિનો જ્ઞાન થતા દૂર થાય છૂટે દેહાધ્યાસ તો નહીં કરતા તું કર્મ નહીં ભોગતા તું દેહનો એ જ ધર્મનો મર્મ એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે તું છો મોક્ષ સ્વરૂપ અનંત દર્શન જ્ઞાન તું અવ્યાબાદ સ્વરૂપ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ બીજું કહીએ કેટલું કર વિચાર તો પામ નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાનીનો આવી અત્ર સમાય ધરી મૌનતા એમ કહી સહ સમાધિમાં સદગુરુના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન નિષ્પદ નિજમાહી લયું દૂર થયું અજ્ઞાન ભાસ્યું નિજ સ્વરૂપ તે શુદ્ધ ચેતના રૂપ અજર અમર અવિનાશને દેહાતીત સ્વરૂપ કરતા ભોગતા કર્મનો વિભાવ વર્તે જાય વૃત્તિ વહી નિજ ભાવમાં થયો કરતા ત્યાં અથવા નિષ્પરિણામ જે શુદ્ધ ચેતના રૂપ કરતા ભોગતા તેહનો નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ મોક્ષ કયો નિશુદ્ધતા તે પામે તે પણ સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ અહો અહો શ્રી સદગુરુ કરુણા સિંધુ અપાર આ પામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌહીન તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર્તો ચરણાધીન આદેહાદિ આજથી વર્તો પ્રભુ આધીન દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો દીન ષટસાનક સમજાવીને ભિન્ન બતાવ્યો આપ જ્ઞાન થકી તરવાર વતે ઉપકારમાં દર્શન ષટે સમાય છે આ ષટસાનકમાં હે વિચારતા વિસ્તારથી સંશય રહે ન કાંઈ આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં સદગુરુ વૈદ સુજાન ગુરુ આજ્ઞા સંપથ નહીં ઔષધ વિચાર ધ્યાન જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહીં આત્માર નિશ્ચય વાણી સાંભળી સાધન તજવાનોય નિશ્ચય રાખી લક્ષ્યમાં સાધન કરવા સોય નહીં નિશ્ચય એકાંતથી આમાં નથી કહેલ એકાંતે વ્યવહાર નહીં બંને સાથ રહે ગચમતની જે કલ્પના તેને સદવ્યવહાર ભાન નહીં નિજ રૂપનું તે નિશ્ચય નહીં સાર આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં કોઈ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમજે સમજે તે થાય સદગુરુ આજ્ઞા જન દશા નિમિત્ત કારણમાય ઉપાદાનનું નામ લઈએ જે તજ નિમિત્ત પામે ને સિદ્ધત્વને રહે ભ્રાંતિમાં સ્થિત મુક્તિ જ્ઞાન કથે અને અંતર છૂટ્યો નમો તે પામર પ્રાણી કરે માત્ર જ્ઞાનીનો દ્રોહ દયા શાંતિ સમતા ક્ષમા સત્ય ત્યાગ વૈરાગ હોય મુક્ષુ ઘટ વિશે એ સદાય સજાગ મોહ ભાવ ક્ષય હોય જ્યાં અથવા હોય પ્રશાંત તે કહીએ જ્ઞાની દશા બાકી કહીએ ભ્રાંત સકલ જગત તે એઠવત અથવા સ્વપ્ન સમાન તે કહીએ જ્ઞાની દશા બાકી વાચા જ્ઞાન સ્થાનક પાંચ વિચારીને છઠ્ઠે વર્તે જય પામે સ્થાનક પાંચમું એમાં નહીં સંદેહ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન ગણી દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન ગણી જે સ્વરૂપ સમજાવના પામ્યો દુઃખનન સમજાવ્યું તે પદનમું શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેને આપ્યું ભાન નીચ તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન